వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతర గీతం బరస మారుతున్నది వందే మాతర గీతం బరస మారుతున్నది తరం మారుతున్నది ఆస్వరం మారుతున్నది తరం మారుతున్నది ఆస్వరం మారుతున్నది వందే మాతరం వందే మాతరం. It is well known that the state and central governments have been implementing various welfare and development programs for improving the standards of people living below poverty line. Yet, the expected outcomes could not be achieved due to many reasons, such as lack of unity among various communities, lack of awareness about government welfare programs, indifference of the service delivery machinery, nepotism, corruption, and many more. Lack of coordination among various implementing agencies is badly affecting the program implementation. Though the programs are well designed by the experts, they are failing to achieve the stated objectives at planning and execution stages at the grassroots level. Many NGOs are striving their best to bridge the gaps in policy design and implementation, but in isolation. It is high time that a synergy has to be brought among the implementing machinery, civil society organizations, NGOs, and among all those who are working for the welfare of the rural poor. It is at this juncture the Vande Mataram Foundation and AMR APART have initiated an innovative program named Melu Kalayika to bring the NGOs in various districts onto a common platform to discuss and find out the possible solutions to the current day problems that are plaguing the rural areas. The objectives of these initiatives are to bring all the NGOs which are working in the fields of rural development, tribal welfare, environment, youth welfare, service sector onto a common platform to discuss the contemporary issues and challenges in the rural development sector. The Melu Kalayika initiative also explore the possible solutions for the problems which are hampering the progress and to create awareness among rural communities about the government welfare and development programs. Vande Mataram Foundation and APART had organized a 2-day workshop with 194 NGOs from 21 districts across the state on 11th February 2012 and 12th February 2012 at Hyderabad. It is heartening to note that all the representatives have come a long way at their own cost. The workshop was chaired by Mr. P. Venugopal Reddy. సమాజాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి. మామూలుగా వాడే మాట ఆ గ్రామాన్ని బలవంతం చేయాలి. అవును, ఇప్పుడు గొలుసు ఉంది, పైనుంచి కింద గొలుసు ఏడాలి. ఆ గొలుసు యొక్క బలాన్ని పెంచాలి. అసలు గొలుసు బలం ఏదో తెలుసుకోవాలి. ఒక చిన్న త్రాసు పెట్టి కిలోమీటర్లు వెళుతూ వస్తాం. 49, 50 దాకా నిలబడింది. 55 టక్కని కిట్ అయిపోయింది. మనం ఏమంటాం, ఆ గొలుసు యొక్క స్ట్రెంగ్త్ బలము 50 కిలోలు అంటాం. కానీ ఆ గొలుసులో ఉండే అన్ని లింకులు తెగిపోలే, ఒక్క లింకే దిగి అన్నిటికంటే బలమైన లింక్ తెగి ఆ ఒక్క లింక్ మళ్ళీ కొద్దిలేని బాగా చేసి స్ట్రెంగ్త్ చేసి మళ్ళీ పెట్టామనుకోండి, మళ్ళీ వెళ్తూ వస్తాం. ఇప్పుడు గొలుసు స్ట్రెంగ్త్ ఎంత? Sri K. Chandramouli IAS, Commissioner APART, has delivered a lecture on sustainable rural development and praised the efforts being taken by NGOs at grassroots level. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్క గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ మాత్రం, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ 80,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే అన్ని రాష్ట్రాలు యూనియన్ టెరిటరీస్ కలిపి 7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాయి.
అంటే దాదాపు 8 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం కేవలం గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలి అని ఖర్చు పెడుతుంటే గ్రామాలు నిన్నటి కన్నా ఈరోజు దిగదుడుపుగా కనిపిస్తున్నాయి, నేటి కన్నా రేపు మరింత అధ్వానంగా తయారవుతున్నాయి అంటే అసలు లోపం ఎక్కడుంది? ఏమవుతున్నాయి ఈ నిధులు? ఎవరైనా కాస్త లేచి పట్టించుకుంటే ఎలా ఉంటాయి గ్రామాలు అన్నది కేవలం అదొక్క కేస్ స్టడీ అనండి. అక్కడే భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు పుట్టుకొచ్చారు. ఎక్కడైతే యువకులు ఒక చోటకు వచ్చి ఒక్క ఆలోచనతో కదులుతున్నారో ఒక గొప్ప సైలెంట్ రెవల్యూషన్ అండి. పిల్లలు ఈరోజు 10 మంది కలిసి కూర్చున్న చోట గ్రామం కోసం ఇది ఏదైనా చేసి చూపిద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనలు వాళ్ళలో కల్పించగలిగితే మనం ఈ సస్టైనబుల్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది పథకాలు 254 పథకాలు ఉన్నాయి. అవసరమైన ప్రజలు ఇంతమంది ఉన్నారు. ఈ పథకం వీళ్లకు ముడి చేయడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ అది కావట్లేదు, కనెక్ట్ కావట్లేదు రెండు. దానికి వారధిగా వీరిని మనం సృష్టించగలిగితే తప్పకుండా ఆశించిన రీతిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్లానింగ్ కమిషన్ లో కూర్చొని లేదా పార్లమెంటు ప్రతి సంవత్సరం ఓటేసి మనకి ఇస్తున్నటువంటి బడ్జెట్ నిధులు ఏ విధంగా ఎవరికి అందాలో ఆ విధంగా వారికి అందించేటువంటి ఒక చిన్న లింకును మనం ఏర్పాటు చేయగలిగితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తప్పకుండా సాధ్యమవుతుంది. The workshop was designed in such a manner that the first day was devoted to flag the issues related to various issues and challenges in the sectors like health, education, sanitation, women empowerment, agriculture, rural development, environment, youth, voluntary services, etc. During the second day, the participants were divided into different groups for in-depth focus group discussions. మీకు రకరకాల రంగుల బ్యాచెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకున్న సమయం చాలా తక్కువ కాబట్టి ఏ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటే ఆ రంగానికి మనం ఒక కలర్ బ్యాడ్జ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల లంచ్ టైంలో కానీ ఈవినింగ్ కానీ అట్లాంటి సమయాల్లో మీరు చేస్తున్న పని షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందనే దృష్టితోని అది ఇవ్వడం జరిగింది. విద్యా వైద్యం లైట్ బ్లూ, విద్యా వైద్యం లైట్ బ్లూ కలర్లో ఇవ్వడం జరిగింది. వ్యవసాయము పర్యావరణము గ్రీన్ కలర్, గ్రామీణ వికాసము గిరిజనులు లైట్ పింక్, సేవ ఎల్లో. అంటే ఇందులో రకరకాల ఇవి ఆర్ఫనేజెస్ కావచ్చు, రకరకాల సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటారు కాబట్టి ఎల్లో సేవా కార్యక్రమాలకి ఒక సేవలకే ఎల్లో ఇచ్చాము. అదేవిధంగా మహిళలకి డార్క్ బ్లూ, అదేవిధంగా యువతకి పింక్, థిక్ పింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి అంటే ఈ విధంగా 4 రకాలుగా మనం చేయడం జరిగింది. On the first day, the subject matter experts and persons who have done commendable work in the respective sectors were invited as resource persons to flag the contemporary issues to churn the thinking among participants. మేల్ కలయిక ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మీట్. మనం ఒక రకమైన కలయిక అంటాం. మన ఆశయాలన్నీ కామన్ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఒకరికొకరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఎట్లా చేస్తారు అనేది కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 5 years లో ఏవైతే మేజర్ ఇష్యూస్ ఎమర్జ్ అవుతాయో అది కూడా ఒక 5 మేజర్ పాయింట్లు ఆ సబ్జెక్ట్ లో అవి రాసుకొని వాటికి స్ట్రాటజీస్ అవి కూడా సింపుల్ గా. Mr. N. Srinivas Rao from Saha Aikya Vedika has enlightened the participants on Right to Information Act. సమాచార హక్కు చట్టాన్ని అందుకే ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాం మేము, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల్లోకి. సో మిత్రులారా, సెక్షన్ 6 ప్రకారం మనం దరఖాస్తు చేసే ప్రక్రియ దగ్గరికి వచ్చాం. మనము తెల్ల పేపర్ మీద సమాచారం కొరకు దరఖాస్తు అని చెప్పి రాసి ఏ కార్యాలయానికి అయితే మనం దరఖాస్తు చేయదలుచుకున్నామో అధికారి పేరు, ఆ కార్యాలయం ఉన్న ఊరు, ఆ జిల్లా, తారీఖు, కావలసిన సమాచారం, అయ్యా ఏ సమాచారాన్ని కోరుతున్నామో ఆ సమాచారాన్ని మనం రాస్తూ
ఏ భాషలో అడిగితే ఆ భాషలో ఇవ్వాలి వాళ్ళు. Mr. K. Narendra from Bill and Melinda Gates Foundation has highlighted the linkages among communities, government, market, NGOs and CSOs. Interlinkages of all these factors, and as an NGO మనం ఏదైతే ఒక మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రక్రియలో ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాం కాబట్టి మనం వీళ్ళ దృష్టి ద్వారా మాట్లాడుతూ వీళ్ళ యొక్క అవసరాన్ని గుర్తులో పెట్టుకుంటూ వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ మిగతా వాళ్ళతో ఎలా ఉంది, ఆ రిలేషన్షిప్ లో వీళ్ళు ఫ్రంట్ లో ఉండేలాగా చేస్తే మనం అనుకున్నటువంటి మార్పు అనేది ఇంకా కూడా మన తర్వాత కూడా నిరంతరంగా ఉంటుంది. Mr. Banu Prakash, former Sarpanch, Ramchandrapur of Karimnagar district, has narrated the saga of success of Bharat Nirman volunteers in his village. His interaction has provoked many thoughts among the NGOs and demonstrated the potential of youth volunteers. 60 to 80% ఆరోగ్యానికి అనారోగ్యానికి కారణము నీరు అపరిశుభ్రతే. కాబట్టి అందరూ ప్రతి ఒక్కరు మీరు మరుగుదొడ్డి కట్టుకున్నారని చెప్పండి, నా మీద మీకు అభిమానం ఉన్నట్టు కట్టుకున్నారా అని అందరూ ఒప్పుకున్నారు. అప్పటికప్పుడే 10 కంపెనీలు వేసాం. మా 10 మంది కార్యకర్తలు వేరుగా సైన్యం అందరి నుంచి ప్రతి ఇంటికి మేము మార్కింగ్ ఇచ్చాము. 2 మాసాల్లో విలేజ్ మొత్తం కంపెనీలు ఇంటికి చెప్తున్నారు. మీ ముందు ఉన్న సాక్ష్యం. The documentary films on Gangadevipalli and Chidedu have drawn the attention of all the participants and introduced them the alternative rural governance model. Mr. Rajamouli has explained the activities of Bharat Nirman volunteers in Warangal district. He has also narrated as to how the BNVs are helping the village people to access various services. మరి కేవలం నేను 2 మాటల్లో చెప్పినంత తేలికగా మాత్రం మద్యాన్ని నివారించడం అనేది మాత్రం సాధ్యం కాలేదు. అనేక విధాలుగా ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు కూర్చోబెట్టి ప్రజల్లో వస్తున్నటువంటి బలహీనతలను అధిగమించేటువంటి విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ చిట్ట చివర దాకా మా గ్రామ పొలిమేరలో కూడా మా గ్రామ పరిసరాల్లో కూడా మద్యం అనేది లేకుండా నివారించుకోవడానికి ఆ ప్రజలు చాలా కష్టపడి సాధించుకున్నటువంటి మొదటి విజయం. Srimati Sudha, a BNV from Kotala village in Chittor district, has also narrated her story as to how 33 BNVs in their village have brought the 2 warring groups together for holistic development of their village. ఈ రోజు మా భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్లు అందరం కలిసి పంచాయతీ పెద్దలతో కలిసి అది వాళ్ళ సొంత పొలాలు కూడా ఉండేవి. ఆ సొంత పొలాల్లో నుంచి మేము పండించిన ధాన్యాన్ని అంతా కూడా మా గ్రామంలోకి తెచ్చుకోవడానికి అక్కడికి చెరుకు ఇవన్నీ తోలుకోవడానికి కూడా లారీలు, ట్రాక్టర్స్, వరి మిషన్లు ఇలాంటివన్నీ పోయేదానికి కూడా 200 ఎకరాలకు మేము దారిని ఏర్పాటు కూడా మేము భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్లతోనే చేయడం కూడా జరిగింది. Mr. Trinath, a BNV from Kanaparthi village, has interacted with the NGOs and shared his experiences as BNV, and he narrated their efforts to bring convergence among various departments to bring a piece of barren land under cultivation. ఇక్కడ అప్రూవమైన అమూల్యమైన ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మా గ్రామానికి చూస్తే పరిస్థితి చాలా విలంగా ఏర్పడింది. మా గ్రామంలో ఉపాధి హామీ పథకం పనులు జరగట్లేదు, ₹1 కూడా జరగలేదు. మరి ఇలా ఉండే పరిస్థితి మేము చాలా మంచి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం. ఉపాధి హామీ పథకం పని అనేది చాలా గొప్ప విషయం, చాలా లక్షల కోట్ల నిధులతో కూడినటువంటి పథకం, ఇది ప్రెస్టీజియస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాము. మరి మన గ్రామంలో లేదని చెప్పి మేము గుర్తిస్తే మేము భారత వారికి సంబంధం ఒక చోట ఉండి కూలీలందరినీ పిలిపించుకుని చాలా మంది కూలీలు వలస వెళ్ళిపోయారు. బెంగళూరు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, మద్రాసు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, హైదరాబాద్ కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు. గ్రామంలో జనం లేదు. గ్రామంలో జనం లేనప్పుడు మన అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఏం చేస్తామండి? ఏమి చేయలేదు. మరి సగం ప్రజలు వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా సక్సెస్ కాదని విషయాన్ని గమనించి మేము గ్రామస్తులందరూ కూడా తిరిగి పిలిపించాం. ఎక్కడెక్కడ వలస వాళ్ళందరూ కూడా లెటర్స్ రాశాం, ఫోన్స్ చేశాం. ఫోన్స్ ద్వారా ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు ఫోన్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఎక్కువ మంది ఇచ్చారు. ఇంకా అందుబాటులో లెటర్స్ ద్వారా కూడా కొంతమంది పిలిపించాం. అందరం దగ్గర కూర్చోబెట్టుకున్నాం. ఉపాధి పనుల్ని ప్రభుత్వ శాఖలు గుర్తించలేకపోతే మేము గుర్తించాం. నిర్మాణ వాలంటీర్ సంబంధం కూలీల్ని రైతుల్ని అందరం దగ్గర పెట్టుకుని గుర్తించి వాళ్ళని శ్రమశక్తి సంఘాలుగా ఏర్పాటు చేశాం. వాళ్ళకి జాబ్ కార్డ్స్ ఇప్పించాం, వాళ్ళకి స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఇచ్చాం, పనులు చేయించాం. ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ 0గా ఉన్నటువంటి మా గ్రామం ఈ సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధిక మంది కూలీల్ని ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసిన గ్రామంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చింది. లాస్ట్ ఇయర్ 0గా ఉన్న గ్రామం The lively discussions on various themes have opened new vistas among NGOs and reinforced their commitment
to serve the people. కూడుగుడ్డ నీడ కోసం నిరుపేదల వేదన 64 ఏళ్ళు దాటినా దారిద్ర్యం మిగిలేనా ఓ పతాకమా త్రివర్ణ తిలకమా. The two-day workshop concluded with yet another motivational speech of Sri K. Chandramali, Commissioner Apart. He exhorted the NGOs to emulate the BNV model, to accelerate the rural development and to reach the unreached.